Yeah, please start recording. Yes. So this is the first session, and I would like to start by explaining everything from day one to be very clear that this course, I'm not a magician. I'm not a magician. I'm just a teacher. I will do my best with my team to do our job. And you must do your job. What's my job and what's your job? This is very important to know from day one. I'm a trainer, so I will explain to you everything you need to know in Ielts in order to improve your skills, speaking, reading, writing, listening, in order to know all the tactics and the techniques. My team will help you to talk to improve your speaking, to improve your writing. By the way, before the beginning of this course, we had a training workshop to improve the correction of writing. You don't need your Rabab to record. We will send to you the link tomorrow morning with the whole video recorded and ready. So whenever you want to watch it, it will be ready with you. So you will have the link tomorrow morning, inshallah. We'll do this job for you. This is a part of our jobs. So, as I told you, I have a very professional team. And I would like to thank them from day one also, because they exert a lot of efforts with me. So, I'm here to explain everything you need to know regarding Ielts. You're welcome. Everything you need to know regarding the techniques, the tactics, everything. And you will have a private tutor to practice speaking with you 20 sessions. 20 sessions from the beginning of the course, then the end of the course. Number two, you will have another tutor to correct your essays. As I told you, in order to improve, in order to upgrade the level of writing correction, we had a training session this Saturday with a very experienced professional trainer, the whole team, to help them to improve their correction, to have a very professional correction samples. So, inshallah, during this course, you will have a very, very beneficial course with me. You will have twice a week, 2 hours. This hour or this session will be an introduction. I'm going to listen to all your questions. I'm ready to answer any question you have. I can help you. We are going to put a plan together to start from today our camp. This is a camp. Imagine that we have the World Cup after 2 months and a half. Before the World Cup, what should we do? What should the players do? I am the coach. This is my job. I'm not going to play. I can't score goals. You are the players. You will score the goal. My job is to show you how to score the goal. Your job is to kick the ball, is to run fast, is to exert a lot of efforts. My job is to improve your skills, but your job must be done. The goal will never be achieved without you, without your efforts. You need to do your job. The job or the percentage of the coach is just 20%, 30%, and 70% will be in your side, on your back. You must do your job. You must do your job. Okay? Will you promise me to do your job? Will you promise me that you will save no effort during the coming 10 weeks? Yes. I'll be waiting for your promises. You're welcome, Yaliyat. You're welcome. I'm very happy to.
Khalid Shakir. Yes. Yes. Sure. Nobody promised me. Only 3 people. Sarah. Okay. Sarah is wearing sunglasses at night. على الله. Okay, كله على الله. This is an indication that we have a lazy Shayma. Yes, I'm so excited. Yay! This is a very lazy group. صح يا ديما? Only few people answered my question. نور شكلك كده هتعاقبيهم قريب. Okay, everybody. Can you ask again? I said, will you promise me to exert or to save no effort from the beginning of the course till the end? Will you promise me that this course will be like a camp before the World Cup? In this camp, we should do our job. We should follow the plan that we are going to set today. I'm going to tell you today about some steps, some jobs you need to do every day, every single day. So this is a contract between me and you. Are you ready to sign the contract? Okay, Mayada. Welcome, Mayada. Who's going to sign the contract? Welcome, Dr. Hisham. How are you? This is, by the way, Shabab, I just want to tell you something. Some or most of the course, most of the group are new, okay? Most of them are new, so they joined us today. And some of them like, yes, hi Muhammad Ismail, Habibi, how are you? Like باشمهندس محمد, دكتور هشام, دول كانوا معايا في الكورس بتاع الايلتس قبل كده وحبوا ان هم يكملوا في كورس تاني. احنا اللي بيدخل عندنا عاملين زي ميه النيل، اللي بيشرب منها ما بيعرفش يبعد عنها. ما فيش حاجه اسمها ياخد معايا كورس واحد، مش حد ياخد معايا كورس واحد ويبعد، لازم يكمل. فالحمد لله بفضل الله في ناس مكملين معايا رابع كورس، ما بين بقى beginners لانترميديت لايلتس 1 لايلتس 2، دخلوا دلوقتي في كورس الثانيه من الكورس بتاع اي تي اي. فاهلا يا احمد عسال حبيبي، طبعا نورني. الله يبارك فيك يا حبيبي، الله يسعدك. ايوه بالظبط، عليكم طبعا. الحمد لله يعني الناس دول معلش يعني يستحملوا. النهارده كنا هنقول كلام شويه انترودكشن مش جديد عليكم، انما احنا لازم نقول كل الكلام. الحمد لله. I'm so sorry. يرحمنا يرحمكم الله. Don't write. يرحمكم الله. Okay. Welcome everybody, and I want to invite one of the trainees that were with me. Yes, Dr. Hisham, can you hear me?
شاء الله يا نباب، ان شاء الله نتشرف بيك. Bless you, my other guy. Okay. Dr. Hisham can't hear us. He's not with us. Yes. Dr. Hisham, I want you to open the microphone, please. Is it working? Okay. Okay. I'm waiting for you. I will invite one of the trainees that he has attended with us the previous course and he's continued. I will ask him to tell you about his experience and how he exerted or how he helped himself and helped us, and what was his job during the previous course in order to just, inspire you. Dr. Hisham, by the way, he took the exam, the IELTS exam before. He took the exam before, and inshallah he's planning to take it, and I'm sure that he will get 8, inshallah 8 this time, bismillah. Inshallah, I'm sure he will do it, and he can do it. So I just wanted him to tell you or to talk to you about his own experience with IELTS course. Maybe we can all learn from him. Hisham, are you ready now? الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Welcome, brother. حياك الله. ويلكم فيك. الله يحييك يا سيدي. الله يبارك فيك ويخليك. Dr. Hisham is not from Egypt. He's from Jordan. Jordan. Yes. Welcome, brother. Dr. Hisham, could you please tell our group, our newcomers, about your experience with our course and what they should, or the whole journey from the beginning that you told us about before. Tell them about your journey with IELTS and how they can improve themselves. Yeah, inshallah. But can I speak in Arabic, please? As you like. Yeah. Thank you very much. برحلتي مع الايلتس بصراحة بدأت من تقريبا عام 2010. دخلت امتحان 4 مرات. الأربع مرات يس 4 مرات. أول مرة زي ما حكيت لك من قبل هيك كانت تجربة بس just to feel the heat، كيف الوضع، كيف جو الامتحان، القاعة، لأنه بسمع إشاعات كثير، كنت سماعات وما بعرف إيه وكلام كثير يعني ما غريب شوية فما مش متخيله. فدخلت الامتحان مذاكرة بسيطة بس مراجعة بسيطة. فهمت ماهية الامتحان بعد الامتحان وكانت أسوأ درجة just to get the experience of the exam itself. وبنصح الجميع actually إنه just go and get the experience first. و don't worry يعني whatever the score is it will give you a rough like a rough estimation of your level in general. In general English. بعدها دخلت كورسات. أول كورس كان بعمان بالأردن. الكورس كان يعني صراحة خفيف دم، ما استفدتش منه أبدا يعني، بس اللهم دوام يومي على شوية تمارين، ما كان يعني للمستوى المطلوب. بعدها والله دكتور تامر دخلت استمر البحث، وخلال سنوات، خلال الفترة هذه كلها عن IELTS examiners. طبعا مستحيل حدا تلاقي واحد يقول لك أنا IELTS examiner، لأنه مش مسموح له أساسا يحكي كذا. مسموح له طبعا، بس ممنوع.
بس اللهم انه من خلال من معرفه من واحد لواحد تعرفت على واحد اللي هو كندي من اصول سوريه، وفعلا هو اكزامينر كان في الاي دي بي سنتر في عمان، ترك حاليا. اخذت معاه دروس، للامانه كان مكلف ماديا، باهظ جدا، مبلغ كان بحدود 100 ريال على السيشن الواحده، السيشن لا تتعدى ساعه، 20 دينار اردني تقريبا. تمام. فكان يعني ما بيعطيك، يعني ما بيدرس لغه انجليزيه، هو بس بيعطي جنرال جايد لاينز انه في السبيكينج جاست فيو تيبس اند تريكس. في الرايتنج نفس العمليه، اكتب مع نفسك وبيصحح، وتصحيحه على فكره ما بياخذ less than 1 minute. ببص على الورقه كده، في اشياء معينه ببص عليها بيعطيني سكور. فما برضه ما كانتش الاستفاده العظيمه، الى غايه ما وصلت في جده. هنا جيت اشتغلت في السعوديه بعدها، وفي جده تعرفت على اكزامينر برضه في البريتش كونسل، برضه ترك هنا جده. هذا اللي استفدت منه بشكل كبير صراحه. كان الشرط البدايه اللي معاه البدايه رقم واحد، انه الشرط الاول انه انا ما راح اعلمك انجليزي. I'm not teaching you English, I'm just instructing you how to pass this exam. Coaching, yeah. Coaching, yes, not teaching. استفدت بصراحه منه، خصوصا في السبيكينج والرايتنج وان جنرال. بس بالنسبه للريدنج والليسننج كانت يعني برضه مع نفسي، بس كان يعطيني شويه يعني معلومات بسيطه. دخلت بعديها الامتحان، قلنا اول مره، ثاني مره، وثالث مره. ثالث مره جبت 4 سبعات بعد الاكزامينر الاخير. الاربع سبعات مشكلتها كانت غير كافيه اني اسجل بالجي ام سي، جنرال ميديكال كونسل في بريطانيا، علشان تو بي ريجسترد يعني هناك. لازم 7.5. لازم 7.5 واتليست 7 في كل برانش اللي هو سبيكينج او غيره، لازم يكون 7 بس. يعني ايوه، معناها لازم الاوفرول شيء لازم يكون 8 وشيء لازم يكون 7 عشان احصل في النهايه 7.5. صحيح. المهم برضه ضليتني استمر واحاول لحد ما دخلت السنه اللي فاتت. اخر مره نزلت السكور، نزل ل 6.5 للاسف الشديد الاوفرول سكور. لحد ما تعرفت عليك دكتور تامر، انه لقيت بصراحه صدقا للامانه ونصيحه للجميع انه ايش اللي ناقص بالضبط. في شيء ناقص كان، اللي هو كان في اشياء بالجرامر، في نواقص في الرايتنج. يعني صراحه للامانه انا ما كنت يعني مميز، حتى هم بيشرحوا لي ما كنتش مميز يعني ايش رن اون سنتنس، يعني بتكتب تكتب تكتب ويلا. ف يعني برضه احيانا سنتنس فراجمنت بتطلع لك بالكتابه كده وانا مش مستوعبها. بعض الاشياء بالسبيكينج يعني ما شاء الله مس ديانا ودكتوره سحر ابدعوا في الكورس اللي فات بلا منازع. يعني اروع كورس مر علي بالنسبه للسبيكينج كوتشنج والفيدباك. الفيدباك كانك داخل امتحان بالضبط. هذا باختصار. بس نصيحتي للجميع، دكتور تامر بصراحه مش لانه امامه، بس للامانه من افضل المدربين، ومن اكاد يكون افضلهم صدقا، انه في حكايه الايلتس بريبريشن كورسز. واستمروا والله يوفق الجميع ان شاء الله. طيب انا عاوزك تقول لهم ازاي يعني يذاكروا، ايه الدور اللي عليهم كناس بياخدوا كورس ايلتس عشان يقدروا يستفيدوا من الكورس افضل استفاده، ويخلصوا الكورس وهم حاسين انهم كانوا هنا وبقوا كده. نعم. اول شيء نصيحه رقم واحد اللي هي في مقوله انا قلتها قبل المره اللي فاتت، اللي هي من كان شيخه كتابه كان خطأه اكثر من صوابه. انت ممكن تمسك كتاب وتقرا، بس انت محتاج لكوتش انه او انستراكتور يدربك. وافضل واحد زي ما للامانه دكتور تامر. he will guide you to the correct path, to the success. انت مطلوب منك في البيت بقى انه لازم تفرغ لنفسك اتليست وقت، ما بعرف، نص ساعه يوميا. اكتب، اتكلم مع بارتنر. اذا زوجتك مثلا حابه تاخذ ايلتس، اشركها معك بالكورس، تتكلم مع زميل اخر لك، حاول تتكلم معه. برضه الفوكاب هذا ما يعني لازم انت
سبجكتيف، شيء لازم يعتمد عليك انت، يعني لازم تطور نفسك وتقرا فوكاب، تستخدم الكلمات في الكونتكست الصح، تسمع توجيهات دكتور تامر. برضه الرايتنج لازم تكون، يعني ما طلب منك الدكتور تامر مثلا حل الاساينمنت هو عارف بيعمل ايه، يعني هو طالب منك اساينمنت مثلا للبروبلم سوليوشن اسي، هو عارف هو عاوز ايه، يعني هو عاوز منك ايه بالضبط، وايه المهاره اللي لازم تكتسبها. في بعض المحاضرات زي عفوا في الكتابه مثلا زي البونكشويشن، زي الجرامرز، الجرامر ان جنرال، المحاضرات اللي حنمر عليها كلها مهمه بالكتاب. والكتب اللي اختارها للامانه من افضل الكتب، وفي اكثر من فيدباك من اكثر من مكان، من ويب سايت، من افضل الكتب اللي بيعتمد عليها. فهي بيعتمد الحمد لله كم في المية 70%، كم في المية علينا وكم في المية عليكم؟ عشان 70 إلى 80%، 70 إلى 80% علينا، 20% عليك للأمان. أنا رأيي كده. جزاكم الله خير. شكرا دكتور. أنا دايما الله فيدباك، وربنا يا رب يجعلنا دايما على حسن ظنك وظنكم جميعا. الله يجزيك الخير والله. العالم يجعلني أفضل ما تظن. جزاكم الله كل خير. الله يخليك يا دكتور. شكرا دكتور. شكرا حبيبي. شكرا. تفضل. So I just wanted to show you an example that can be a role model that we can all follow. He didn't give up. He took the exam 4 times before. So don't think that if you didn't get the score that you needed, you would feel that you know, this is a failure, or I failed. Don't feel that. Don't be depressed. Don't give up. Do your job, exert effort, put some effort, and after that, inshallah, you will get the score. Imagine that. Suppose that you didn't get it. You shouldn't give up. Continue. Do your best. More and more and more. يا شباب، أنا راجل بدرس الآيلتس بقالي كتير. ما مرش عليا أحد أخذ الآيلتس من أول مرة. ده بالنسبة لي أنا شخصيا. ممكن سمعت عن بعض الناس أخذوا آيلتس من أول مرة، بس أعداد قليلة. انما ولا عند حد من زمايلي، يعني بنقعد نتكلم مثلا انا ودكتور محمد خليل، ولا انا وهند، الحمد لله كلنا اصحاب واخوات، كلنا بنتمنى لبعض الرزق والخير، وطبعا ناس فاضل وكامل، يعني ربنا يصلح حالهم ويرزقهم جميعا. بنقعد نتكلم ان الناس متخيله ان انا لما تجيني كترينر هدي لك حقنه الايه الايلتس. اديني دراعك يا ابني، خد. خد التاني اهو، خد بس خلاص دراعك. اخرنا. وتدخل بقى بعد ما تاخد الحقنتين اللي في دراعك دول العضل، تروح داخل بقى ايه الايلتس، هوب تجيب الايه الاربع تمانيات. لا ممكن تجيب 5 تمانيات كمان، مع انهم 4 بس عادي تجيب ال5 تمانيات. ليه؟ ما انا جيت لك بقى يا مستر، انا جيت لك بالايحاء. فانت بقى تطلع كده وتقعد قدامي والسعاع ترمي لي ايه المعلومات، فتخليني بقى ايه يعني ببقى خلاص يعني شكسبير بمجرد ان انا بس قاعد قدامك. Don't ever imagine that watching me or listening to me for 4 hours a week will improve your skills, will upgrade your level. This can never happen. This can never happen. This is not enough at all. It's not enough at all. So our plan from day 1 should be like that. You have to study 10 hours a week. 10 hours per week. So it means that يعني 2 hours a day. So 10 hours, 2 hours a day. خلاص. والخمس ايام كل يوم 2 hours، وفي يومين 2 hours معايا، خلاص ما اتاكدش فيهم اليومين دول. يبقى كده بنتكلم عن كام؟ 12 hours. 4 hours, sorry. 12 hours? No, 14 hours. 4 with me and 10 with yourself. طيب انا ما عنديش وقت
انا ما عنديش وقت. اجيب الوقت منين؟ هقول لك انا بجيب الوقت منين. هبه مثلا ومياده، بدل ما احنا سايقين العربيه وعمالين نتكلم مع بعض في حاجه، شغل حاجه انجلش نسمعها. فلما نسمع نستفيد ونتناقش في الكلام. طيب بدل ما احنا ماشيين طول الطريق بنتكلم مع بعض بالعربي، نتكلم مع بعض بالانجلش. فانا كده لقيت حد ابراكتس معاه. مراتك، ولادك، في ناس كتير منكم اللي متجوزين عندهم ولادهم في مدارس انترناشونال ومدارس ناشونال. انت مش بتوافقي؟ ده اللي هو مين بقى انت؟ انت مين فيهم بالظبط؟ انت بعيده ولا هبه؟ فمدارس انترناشونال ولادهم لا ان شاء الله يا جماعه خلاص ان شاء الله باذن الله نبدا من النهارده نتكلم مع بعض بالانجلش ان شاء الله طول الوقت باذن الله. فده مهم جدا انت تلاقي حد تبراكتس معاه. فده كده I practice speaking with someone. I practice reading. يا شباب we need to get input then output. The input we will get it through listening and reading. Listening and reading. Okay, that's good, Ahmed. That's good. I will show you something. I will show you something. This is the first thing you need to know. This is YouTube. And this is TED. I want to share something with you. So this is how you can study or how you can listen and watch in order to get input to improve your pronunciation, your listening, your vocabulary, and your comprehension, your understanding, how you listen or you watch videos and understand them. Because all of us suffer from this problem. When we watch a movie, we just look at the Arabic subtitle. واللي بيقولوه هم احنا مش معاها خالص. فلو شلنا مفيش سبتايتل، مفيش Arabic subtitle، مش هنفهم حاجه. او هنفهم 50% او 30% او 20%. انا اعرف English teachers مالتي دي. اوكي، اعرف English teachers يقولوا لي يا تامر احنا مش بنفهم السونجز، مش بنفهم الموفيز، مش بنفهم الكلام ده. ليه؟ لان انت بتنطق بطريقه ومتوقع اللي قصادك ينطق بنفس الطريقه عشان تفهمه. الكلام ده بيحصل معانا. انا في اوقات بكون بتكلم مثلا مع ديما او نور اللي هم اتشرف ان هم من فريق العمل بتاعي. خلاص، فلاقيهم بيقولوا لي كلمه هي عربي انا ما بفهمهاش. ليه؟ لان هم نطقوها باللغه الشاميه بتاعتهم. ده اللي بيحصل معانا في الانجليش. انا بنطق الكلمه خلاص بطريقتي، فبنطقها مثلا interesting. خلاص؟ اوكي، interesting. فلما لقيت الراجل في الموفي قدامي بيقول لي interesting، ايه دي؟ مين دي؟ ما مرت مرور الكرام، عدت، مش هي، ما اعرفهاش. انا اللي اعرفها اسمها interesting. فلما هو نطق حاجه ثانيه انا ما عرفتش اصلا هو بيتكلم عن ايه، مين الموضوع، منين يروح فين، انا ما عرفتش حاجه. فاهميني؟ فده بقى بنعمل ايه بقى؟ هوريكم دلوقتي example ازاي how to improve our pronunciation and our listening skills. I just want to show something before this. This is YouTube. How can we use YouTube, this treasure that we all have, but we only use it to watch songs, to watch the goals, Mohamed Salah, Al Ahli, etc., or to watch anything
thing related to politics, but we don't use it to learn, to improve our language. Let's see how we can improve our language through YouTube. Let me choose one of the topics. The skill of self-confidence. It's a topic. Self-confidence. Everybody wants to be a self-confident, or how to introduce yourself. Okay, it's a good topic as well. So let's click on this. This is an ad for a project management tool called Monday.com. This is what it looks like, and this is what it feels like. And whether you want to fit in with the Thank you. Something. Hello. There are some options. Now, this is English subtitle. I will show you something here. This is the setting. Okay. Can you see here the setting? And if you go here, you will find the speed, and here subtitles. If you look here, you can use it off. So you will watch the video. My name is Kevin Baylor, and I'm the grant writer for the Allentown Symphony Association. But this is not the first level. And I always find that a strange way to introduce myself. I recommend starting by this. Choose English. So now you will have English subtitle for the video. You feel that he's talking so fast. Okay, go back here, click on speed, and after that you will find, show you something here. Click on speed. It's normal, so go up 0.75. This will reduce the speed of the speaker. So it will be like this. Look here. Not that I don't like my job. I'm very proud of it. But why is that our only introduction? When I was 5, I had lots of introductions. Hi, my name is Kevin, and my favorite color is green. Hi, my name is Kevin, and I have a cat named Tiger. Hi, my name is Kevin, and I love finger painting. Admittedly, that last one was kind of playing it safe because, let's be honest, who doesn't love finger painting? But I didn't pick it because it was safe. I picked it because I was always honest and upfront about who I was and what I loved. When I was in elementary school, I changed my introductions to match my newest interests. تقدر تتفرج على تيدكس. تيدكس انت بتتفرج على تيدكس ليه؟ الموضوعات بتاع تيدكس كلها موضوعات هادفه جدا، بتاخد منها انبوتس، ايديز. الايديز ممكن تنفعك في السبيكينج، ممكن تنفعك في الريدنج، ممكن تنفعك في الليسننج، في الايلتس. خلاص بتاخد منها معلومات لحياتك. يعني انت بتاخد حاجات، تختار توبيك انترستنج، حاجه خاصه بيك انت بتحبها، تحب تقرا عنها وتسمع عنها. خلاص يوتيوب بيديك الامكانيه ان انت تتحكم. خلي بالك ده ممكن تفتحه من اليوتيوب من الموبايل عادي برضو، وبرضو عندك نفس الاوبشنز. تتحكم في السبتايتل. خلاص طبعا احنا في الاول خالص لازم نتفرج على الفيديو بالانجلش سبتايتل، نقرا الكلام ونسمع ونقارن ما بين الكلمه اللي هو قالها خلاص والكلمه اللي احنا سامعينها. فانا كده بعمل ايه؟ لما بقرا الكلام بقراه بطريقتي، بنطقه بطريقتي، اما بسمعه بطريقته، فبقارن ما بين نطقي ونطقه، فبيحصل ايه؟ بيحصل الصدمه. correction 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 correction. So I will start this continuous correction process. اسمها ايه؟ correction، ما اسمهاش correction. خلاص انا سمعت النيتيف سبيكر بيقولها ايه؟ correction correction correct.
ولاش كوريكت، ولاش كوريكتور. انا واحد صاحبي يقول لي انا والله بص انا يعني بعدي لك وبمسح لك اخطاء كتير، كوليكتور كوليكتور كوليكتور. فيعني اللي انت بيحصل دلوقتي ده انا بسمع وبقرا، انا بصحح ماي برونسيشن. طبعا البرونسيشن مهم جدا، النطق الصحيح مهم جدا في الايلتس، عشان وانت داخل IELTS speaking test or IELTS speaking exam you will be evaluated according to your pronunciation، مش الاكسنت. مش عاوزينك لا تكون امريكي ولا تكون بريتش، عاوزينك تنطق صح بس، مش طالبين منك لا تكون نيتيف سبيكر ولا تكون امريكانايز ولا حد بريتش ولا اي حاجه خالص، انطق صح. الثاء تبقى ثاء، والفا تبقى فا، والتا تبقى با، والذا تبقى ذا. لكن الشغل بتاع ماي بيبر خلاص ما يكونش معانا وما ينفعش خالص، و this is not English. I always say deal with English as if you deal with tajweed. When you read Quran, when you recite Quran, you don't say ذلك الكتاب لا ريب فيه. You say ذلك الكتاب لا ريب فيه. You don't say صراط الذين، you say صراط الذين. صح كده؟ ما بتقولش ثمود، بتقولها ثمود. كذبت ثمود بطغواها. ما بتقولش كذبت ثمود، ما بيحصلش، ده ما بقاش قرآن. ولو انت جيت في الايلتس سوري، لو انت جيت في الفتحه وغلطت وقلت ذلك فانت كده اسمه لحن جلي، في الموضوع كده بيوقعك في مشاكل في الصلاه. نفس الكلام لو جيت في الايلتس وما طلعش سلك في التي اتش بتقع مشاكل في الايلتس. طيب نرجع للموضوع بتاعنا تاني. دلوقتي يا جماعه this is how we study or how we practice listening and how to get input through using YouTube. Okay. طيب احنا كده المفروض نشوف كام واحد من ده كل يوم. We should watch this or one video a day. Yes, sure, listening to radio helps, but you will find it a little bit difficult in the beginning. You will find it a little bit difficult in the beginning because the speed they're using is too fast. So I recommend starting by YouTube because you can control the speed. And I want you to be لماح. لازم تكون لماح. لماح ازاي؟ وانت بتسمع نيتيف سبيكر، وانت بتسمعني، وانت بتسمع اي حد اعلى منك في الانجليش، حاول تلقط، تقارن دايما ما بين البرونسيشن بتاعه وبتاعك، تقارن ما بين الكلمه المفرده اللي هو استخدمها، التعبير الاكسبريشن اللي قاله ورا بعضه واللي انت قلته، وتلقطه وتدخله للديكشنري بتاعك. Every one of us has his own dictionary. يا جماعه احنا بنعمل كده في العربي. مره لقيت مجموعه ناس ممكن تلاقيهم بيتكلموا كده، خلاص الحاجات اللي هي الحوارات يعني، تلاقي مجموعه من الناس بيتكلموا فيقول لك ايه والله انا رحت المحل ده لقيت يعني مش احسن حاجه. ايه مش احسن حاجه دي؟ يعني مش حاجات واو، فيطلع اكسبريشن مش احسن حاجه، فتلاقي الناس تقول كلها مش احسن حاجه. زمان قوي كلمه طحن ومش عارف ايه والحاجات دي بقى الناس كلها تقول لي كذا. بعدين دلوقتي مش عارف اي واحد ياخد كورس يقول لك وريفر، فالناس كلها تقول وريفر. اللي بيحصل كالتالي ان انت لو انت عاوز تلقط من اللي قدامك حاجه وتتعلمها وتدخلها المحتوى اللفظي بتاعك او your own dictionary، هتعمل كده. انا عاوزك تركز ده بقى في الانجليش، وانت بتتفرج عليا وانت بتتفرج على قبليه على يوتيوب على تيدكس، حاول تركز ان كل فيديو هطلع منه باكسبريشن، كل فيديو هطلع منه بشويه فوكابولري، كل فيديو
هطلع منه بشويه كلمات انا كنت بنطقها غلط وبقيت بنطقها صح. انا بعمل ايه دلوقتي؟ انا مش هدفي دلوقتي يا جماعه بس الايلتس، انا هدفي دلوقتي ان احنا كمان نحسن الانجليش بتاعنا، عشان الايلتس ده حاجه من الحاجات، ده مجرد يعني solid evidence to show people that you're at your C1, for example. This is your level. But I wanted you to use English for life. I want you to finish this course and you feel that before the course I was something, and after finishing the course I became something different. So please, from day one, every day, you have to watch one video per day. Watch it. You can just play it in your mobile while driving and just listen to it. Listen to it and just observe. Just have a blink like this. You can listen to English while cooking, while cleaning the house, while doing any job that doesn't need, mental or, focus. We all have this kind of donkey jobs. You know the donkey jobs? الدونكي جوبز اللي هي الافعال اللي الاعمال اللي مش محتاجه يعني هنا، محتاجه بس الجسم، بادي يعني الماسلز. خلاص؟ طيب يبقى انا كده اتعلمنا ازاي هناخد ندخل انبوت. دلوقتي بقى دور الاوتبوت. دور الاوتبوت كنت بتكلم من شويه مع هبه وميادة. You need to practice. Whenever you learn something, you need to practice it. You learn something, you get it, then you practice it. I ask you about your name, you answer like this. I ask you about your address, you answer like this. What is this? What's the meaning of qamus, dictionary? What's the meaning of map, door? What's the meaning of television, TV? What's the meaning of kubaya, cup, etc. Why? Why can you answer this fast? Because all of these answers are active in your mind. Why are they active? Because you keep using them every day. You always using them. You're always using them. So whenever you use the new content you learn, this content will be active in your mind. So once you want to recall it in IELTS exam or in your daily life conversations, you can easily recall it. اللي بيحصل ايه؟ ان انت مثلا اجي اسالك عن ايه؟ تيجي تتكلم تلاقي نفسك مش عارف تلاقي الكلمه الايه؟ الانجليزي. مع انك اتعلمتها. خدناها في ثالثه اعدادي يا جماعه، خدناها والله بس كوثر اتفقنا. نسيت. ليه؟ اللي حصل كالتالي. هنقسم المخ بتاعنا الى 3 مناطق. المنطقه الاولانيه تدخلها المعلومه اللي هي بيسموها الايه؟ الشورت تيرم ميموري. شورت تيرم ميموري، ذاكره قصيره المدى. بقول لك معلومه، بعرفك مثلا مكان، مثلا نروح مكان، فمن اول مره رحته كده فبقى في الشورت تيرم. خلاص؟ لو رحت المكان ده كذا مره خلاص بتنتقل لللونج تيرم ميموري. زي الكلمه اللي بتتعلمها، الكلمه اللي اتعلمتها النهارده ان انت تقول مثلا interesting ما تقولش interesting. خلاص؟ فلو انت اتعلمت الموضوع ده لسه موجوده دلوقتي في الشورت تيرم، يعني ممكن بعد الكورس ممكن تروحي تقولي لجوزك او تروح تتكلم مع مراتك فتقول لها ايه؟ اسكتي. مش طلعت اسمها interesting مش interesting، واحنا عمالين interesting ونتك على الار كده لما يعني اتفضحنا. خلاص؟ ايوه مش ميرفت. ايوه انا كانت عندك مس ميرفت، انا عندي مس كوثر. يا مدام كوثر يا مدام كوثر، انا متضايق انا متاثر. اوكي. فاللي حصل انت لما قلتها لمراتك
فبقت ايه موجوده دلوقتي معاك في الايه في الشورت تيرم ميموري. فلما يحصل انك تطلع بالكلمه فتقعد تتكلم مع اصحابك تاني يوم وتتلكك فتقول يا والله الفيلم بتاع امبارح يعني was quite interesting يعني I really enjoyed it. فانت عملت ايه؟ انت اتلككت عشان تستخدم الكلمه. فلما استخدمتها مره واثنين وثلاثه قابلت واحد صاحبي بعد يومين قلت له على فكره كلمه انترستنج اللي انت قلتها دي مش صح، اسمها انترستنج. فانتقلت الكلمه من كتر ما استخدمتها وقلتها لناس كتير من الشورت تيرم ميموري لللونج تيرم ميموري. فالكلمه دي مش هتنساها، واول ما تحتاجها هتلاقيها معاك في ظهرك تسندك. This is how you move with the new language or the new knowledge or the new content from the short memory to the long-term memory. Then you will keep it. اللي بيحصل كالتالي ان لو انت اتعلمت المعلومه وكانت في الشورت تيرم ميموري بعدين ما استخدمتهاش بتروح في منطقه كده خامله. اللي هو ايه المنطقه الخامله دي؟ ان انت ممكن اسالك اقول لك يعني ايه بيئه. هذه بيئه مش بيئه يعني شتيمه، بيئه اللي هي environment. ما تعرفش يعني ايه بيئه؟ تقول لي مش عارف بس انا خدتها بس مش عارف. لو جبت لك كلمه environment قدامك هتقول لي environment يعني بيئه. طب انا سالتك عنها ما عرفتش. ما هي كانت في المنطقه اللي هي ايه الكسلانه الخامله. ما انا خدتها موجوده في منطقه فايه كسلانه شويه محتاجه تنشيط، فلما شفتها قدامي نشطت. طيب لكن لما جيت استدعيها ما لقيتهاش. ماشي. لو انت مر عليك شويه وقت كمان هتروح في منطقه ثانيه بقى اللي هي ريسايكل بين، صفيحه الزباله بتاعتك بتاعت مخك. الريسايكل بين دي بقى اللي هي البلايند اريا اللي انت انسى يا معلم. كلنا مر في حياتنا احداث ومواقف ومعلومات اتعلمنا معلومات كتيره جدا 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 لو شفناها قدامنا مستحيل. يعني ممكن اقول لك الكلام ده على فكره اتعلمته في ثانيه اعدادي. مين؟ والله العظيم ولا اعرف حاجه عن الموضوع ولا فاكر. ليه؟ لاني ما استخدمتش. طيب تعالوا نشوف. يبقى ده لازم نتعلم بالطريقه دي. So whenever you learn something new, you need to practice it in order to be active in your mind. So you get input through reading, listening, then you give output through speaking and writing. How? You should have your own copybook or notebook أو نوتة أو أجندة. كل يوم اكتب مذكراتك بس ما توريهاش لحد وبالذات لمراتك. اسمع نصيحتي عشان لو كتبت مذكراتك ووريتها لمراتك مش هنشوفك معانا الحصه الجايه. انا بقول لك الكلام ده اسال مجرب، اسال واحد عمره ما كتب مذكراته في حياته. اضحكوا ماشي. يس. So يا شباب بليز ربنا على الظالم المفتري. يس. لا يعني انت ممكن تكتبها بس تقفل. يعني ايه؟ اتاكد ان انت اعملها باسورد. يعني جيب كشكول كده باسوردز او اكتب بميه المحاياه اللي هي بتاعت رأفت الهجاني اللي ما بتتشافش دي اللي هي الخبر السري. اوكي. So she knew all your passwords. مش مكسوف انت بتقول كده؟ مش مكسوف وانت بتعلن على الملأ اللي كلنا واقعين فيه. براود يا سيدي. ماشي يا عم، ماشي يا سيدي، ماشي.
the major mistake. So please practice writing every day. Write about any topic. Inshallah, every week you will have one writing assignment with us, and we are responsible for correcting your mistakes, and you will receive a very comprehensive, in detail feedback about your mistakes and how you can improve your mistakes in writing. And you will find very, very, very beneficial speaking sessions with our trainers. They will talk to you for 15 minutes, twice a week. Ya Dima, ya Noor, when are we going to start the speaking sessions? Welcome in. Okay. لا إن شاء الله we will do our best to start next week إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله سواء كان بدأنا الأسبوع الجاي أو الأسبوع ده أو الأسبوع الجاي, you have 20 sessions. So you will cover the 20 sessions during the course. Today, inshallah, I will send to you a group of sheets about 20 topics. 20 topics. 20 موضوع. In each topic, you will have, in Ielts يا شباب, احنا ما بندخلش نتكلم في الآيلتس زي ما الأطفال بيتكلموا. يعني الأطفال يقدروا يقولوا إيه؟ It was nice. How was your day? It was nice. دول أطفال. Look at this girl. What do you think? She's beautiful. Okay. الأطفال يقولوا يعرفوا beautiful ويعرفوا pretty. I have two eyes and I can see. Yes. ماشي. فالأطفال يعرفوا اللغة دي. اللغة دي أو المستوى ده من اللغة ما بيجيبش سكور. ما بيجيبش سكور. يعني محتاج ترتقي بالمستوى بتاعك بالليفل بتاع الفوكابولري بالجرامر بالاكسبريشنز تستخدم idioms تستخدم less common vocabulary that not everybody knows. يعني كل واحد عارف يعني ايه start, كل واحد عارف يعني ايه begin, بس مش كل واحد عارف يعني ايه commence, مش كل واحد عارف يعني ايه initiate وهم نفس المعنى. مش كل واحد عارف ان gorgeous معناها pretty او beautiful. مش كل واحد عارف ان معنى stunning معناها نفس المعنى. كل الناس عارفه pretty وعارفه beautiful, لكن لازم نتعلم نستخدم vocabulary to replace the common vocabulary that everybody knows with less common vocabulary that not everybody knows. ان شاء الله انا بعت لكم النهارده دي ونور هيبعتوا لكم النهارده على الجروب, هيعملوا لكم جروب لللينكس. هيكون جروب ده فيه الاعلانات المهمه, السيشنز اللي هنحضرها مع بعض. خلاص التسجيل بتاعها هتتحط في جروب اللينكس. الباوربوينت اللي احنا هنتعلم ان احنا هناخده هيتحط في جروب اللينكس. الاساينمنتس هتتحط في جروب اللينكس. الحاجات اللي انتوا لازم تذاكروها وتعملوها هتتحط في جروب اللينكس. اما الجروب اللي هو البابليك جروب ده عشان تسوشيالايز. يعني ايه سوشيالايز؟ يعني to love each other, to have this kind of rapport. يا شباب الامور النفسيه مهمه جدا. النهارده كان مستر اشرف هو موجود معايا. مستر اشرف ده موجود من الكورس اللي فات, هو صديق شخصي ليا, كان بيحضر لخروجه للمجموعه اللي خلصوا الكورس اللي فات. فدايما كده العلاقه تكون وديه بينا. هيخرجوا مع بعض الناس اللي في جده هنا, هيخرجوا مع بعض ان شاء الله يوم الجمعه الجايه, هيخرجوا يتقابلوا عائلات. فده نابع منين؟ نابع من التعامل الراقي المحترم اللي تم من خلال الجروب اللي هو البابليك جروب. خلاص؟ فده اللي احنا نفسنا نعمله, ان انتوا لما تكون مرتبط نفسيا بالكورس بالناس اللي في الكورس, فتبقى جاي حابب انك تشوف والله سحر الخيامي موجوده ما نطمن عليها, فين تعليقات هشام الجميله, فين مش عارف ايه, لا فين مش عارف هزار مين مع مين, فين الكلام ده كله. تلاقي نفسك حابب الكورس, وده بيخليك تذاكر, وده بيخليك ما تغيبش,
لكن لما تكون بعيد عن الناس نفسيا هتلاقي يعني عادي، غبت زي ما غبتش، حد ما بتفتقدش حد، مش مرتبط نفسيا بالناس. فده هدفنا يا باشا، انت وهو، ويا هانم انت وهي، ان انتوا ان شاء الله خلاص we can invite new members. Okay, ان شاء الله. يعني if anybody is from Jeddah, they can come with us ان شاء الله. طيب. This is what you need to do. يبقى شباب 2 hours a day should be covered in order to feel the difference, the progress in our level. I want to tell you something about IELTS. You need to know everything about IELTS. So let me start, or let me show you this presentation. It's very simple. So you will know everything about IELTS in this presentation. IELTS. What is IELTS? أول درس نتعلمه النهارده ونروح نقوله لكل الناس، كل الناس اللي بتتفرج عليا دلوقتي هيخرجوا كده ويروحوا يقولوا ايه؟ أول ما تخلص الكورس أول واحد تقابله في وشك قول له اسمه IELTS. 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 امال مين الايلتس ده؟ ماليش دعوه يا عم، ده المستر فلان الفلاني بيقول عليه ايلتس، وراجل ده مدرس انجليزي مدرب ايلتس ويقول لك انا بدي كورسات ايلتس وبتاع. انا ماليش دعوه، هو اسمه ايلتس. طب انا عاوز اتاكد، والله عاوز اتاكد عادي جدا، ممكن تاكد. اسمها اتاكد ازاي؟ اقول لك اي كلمه عاوز تعرف نطقها صح تعمل ايه؟ ستوب شير. او اي كلمه عاوز تعرف نطقها الصح تعمل ايه يا سيدي؟ اقول لك تعمل، تدخل هنا كده على حاجه اسمها يوجلش. ادي كده موقع اسمه يوجلش، هوريه لكم دلوقتي حالا. ادي يا سيدي موقع اسمه يوجلش. تقول لي ايه بقى ايه يوجلش ده؟ قال لك يوجلش ده هو ما بين انجلش ويوتيوب. يو بتاعت يوتيوب وجلش بتاعت انجلش، او يو وانجلش. انا عاوز اعرف معنى الكلمه، اروح كاتب الكلمه كده، يجي لي كلمه IELTS 104 فيديو. And sort of help with their language. All our students go through the Ielts test, and there's a certain level of language ability. IELTS test. The Ielts test, the precursor of IELTS, is a very good example of that. Do you think that was instruction, then you would want to submit the TOEFL or the IELTS, which is the other. TOEFL مش TOEFL, huh? Hello, I'm Margot Politis, and this is Study English, IELTS preparation. IELTS preparation. بص. Including preparation for the IELTS test. فبالتالي احنا كده شفنا ان اسمه IELTS test، ما اسموش IELTS، اسمه ايه؟ IELTS test. نرجع للموضوع بتاعنا. يبقى احنا اتعلمنا لا مش التي مش سايلنت ولا حاجه، بس خفيفه. هي التي دايما لما يكون وراها اس يا ساره ما تقوليهاش، لان انت ايه هتقوليها لو وضحت التي قوي هتلاقي نفسك حطيتي بادئ بينها وبين الاس اللي وراها، فتلاقي مثلا ايه ستارت، مثلا ستارتس، هتلاقيكي بتقولي تس كده، لكن المفروض ايه ستارتس. يا ستارتس مش سايلنت IELTS.
IELTS IELTS التي تبقى ضعيفة IELTS stars IELTS خلاص. Thank you. Let's go to IELTS مش IELTS. يبقى this is the first lesson we need to learn today. IELTS, not IELTS. What's IELTS? IELTS, the I is for international. International هي American accent اسمها inner. أي كلمة فيها enter بالعربي بالمصري هو enter خلاص اللي هي enter اللي هي انت بالبريتش انت بالامريكان inner هتلاقي inner. فلما المستوى اسمه intermediate ده American accent intermediate ده British accent خلاص. فدي I for international or international English language system or testing system. Again, international English language testing system. يبقى ده كلمة IELTS هي اختصار International English Language Testing System. Hi. The IELTS test has listening, speaking, and writing, and we need to learn something before that. We have two modules. The first one is the GT module. The second one is the academic module. GT module اللي هو General Training module اللي هو General IELTS. حضرتك عاوز الآيلتس ليه؟ تقول لي أنا عاوزه عشان الإميجريشن. يبقى أنت كده عاوز الجي تي اللي هو الجنرال تريننج اللي هو الجنرال آيلتس. أنا عاوز والله عشان خاطر آخد البي اتش دي زي الدكتور هشام. أقول لك يبقى لازم تروح للأكاديميك آيلتس. خلي بالكم عشان واحد يجيب الأكاديميك آيلتس 7 4 سبعات مستواه يكون عالي جدا. خلاص؟ ف 7.5 صعبة جدا في الأكاديميك. يعني إن شاء الله تقدر تجيبها دكتور بإذن الله. فاحنا عندنا two types or two modules, two tracks ما بين الجنرال ايلتس والاكاديميك ايلتس. حضرتك مدرسه انجلش يبقى عاوزه اكاديميك ايلتس. حضرتك هتاخد البي اتش دي او الماسترز يبقى عاوز اكاديميك ايلتس. انت عاوزه بس تستخدمي تحسني الانجلش بتاعك خشي جنرال. عاوزه تاخدي الهجره خشي جنرال. ماشي؟ طب الفرق ما بين الجنرال والاكاديميك في ايه؟ هقول لك الفرق بين الاثنين مش في الليسننج ولا في السبيكنج. مش في الليسننج ولا في السبيكنج. امال الفرق فين؟ الفرق في الريدنج وفي الرايتنج. موضوعات الريدنج بتكون مختلفه خلاص ما بين الجنرال والاكاديميك. بتلاقي الجنرال هي موضوعات اجتماعيه اكتر ثقافيه اكتر انما الموضوعات في الاكاديميك بتكون موضوعات علميه اكتر اكاديميه اكتر. الرايتنج مختلف ما بين الجنرال والاكاديميك. الجنرال بيكون تكتب في تاسك 1 اختلاف ما بينهم ان انت في الرايتنج هنعرف دلوقتي بالتفصيل بعدين خلاص بيكون اختلاف في تاسك 1. يعني ايه 9 band scale؟ The high score in IELTS is 9. 9 is the highest score. 9 is the highest score. ماشي؟ يبقى اعلى نقطة اعلى درجة هتجيبها هي كام؟ هي 9. اوكي؟ دي اعلى درجة هتجيبها. ماشي؟ So 9 معناها expert user. Expert user. 8 very good user. 7 good user. انت حبيبي لازم تكون هنا ما بين 7 و 8 ما بين good user و very good user. تقول لي النيتيف سبيكر فين مكانه؟ اقول لك النيتيف سبيكر ما بين 7 و 9 او ما بين 8 و 9. تقول لي يعني الراجل اللي مولود في كندا انا مطلوب مني عشان اروح اهاجر كندا اجيب مستوى قريب منه ابقى near native speaker؟ اقول لك للاسف. هل انا محتاج do I need to survive in Canada to be a very good user? No. Actually, you can be just a competent user and you can survive. And during just 1 year,
you will be a good user. 2 years or 3 years you'll be a very good user. طب ليه هم بيعملوا كده؟ بيعملوا كده عشان ياخدوا منك فلوس. عشان تدخل تمتحن في البيتش كونسل او الاي دي بي خلاص مره واثنين وثلاثه وتسقط وتدفع فلوس لكامبريدج، وكامبريدج تاخد الفلوس دي وتوزعها على استراليا وكندا وبريطانيا وبس. هو ده السبب. السبب كده لان انت مش محتاج تبقى نير نيتيف عشان خاطر تهاجر، مش محتاج ابدا تبقى نير نيتيف عشان تمسك كتاب وتقراه وتفهمه في ال في ال في ال في الماستر او البي اتش دي. يبقى الموضوع ده جزء منه كده شويه يعني تجاره. فاحنا ان شاء الله مستوانا لازم يكون في هنا ما بين 7 و 8 in order to be eligible to immigrate. طيب. Speaking test. It is always in a separate session. The speaking test or the speaking exam is always separate. You won't have you won't مش معناها want. في كلمة want or won't، في كلمة اسمها won't يعني will not اسمها won't. Okay? won't اللي يختار will not. You won't have the speaking exam in the same session of listening, reading, and writing. It will be separate. Maybe one day after the other, or after the listening, reading, and writing. Okay? So it mainly consists of 3 parts. It's a one-to-one interaction. That's why we have this kind of simulation. That's why in our course you will have one-to-one speaking sessions twice a week. طبعا يا جماعه اللي انا بقول لكم عليه ده مش هتلاقوا بالخدمه دي بالمستوى ده بالكميه الساعات دي. الكلام ده قاله دكتور هشام من شويه وانا اعلم جيدا الكلام ده كويس، وانتوا على فكره محظوظين لان حضراتكم اخر مجموعه هتنضموا او خدتوا السعر ده في الكورس. السعر ده هيزيد 50% من الكورس الجاي ان شاء الله، لان احنا يعني بنقدم فعلا محتوى قوي جدا بكم شغل كبير. فريق العمل 6 افراد بيشتغلوا في الكورس ده معاكم، ما بين ترينر، ما بين ادمنز اللي هم نور وديما، ما بين 3 اسيستنت ترينرز في السبيكنج والرايتنج. فطبعا الكورس ده محتاج يعني كوستي جدا يعني. فال1 to 1 سيشن دي عندكم بتقعدوا مع مس السحر او مس ديانا ذا نيتيف سبيكر شيز استراليان، او مريم ان شاء الله هتتجوز. هي النهارده قالت ان الكورس اللي فات هيكون اخر كورس. مريم برضه حد شاطر جدا شغاله في الامريكان يونيفرستي في الجامعه الامريكيه في مصر، حد من الناس الشاطرين جدا. بس ان شاء الله تكون بعد الجواز بقى تبدا معانا في الصيف ان شاء الله. اللي هي خلاص الكورس اللي فات اللي هو اللي شغال اللي هو في نص دلوقتي المجموعه اللي شغاله قبلكم هتكون اخر مجموعه. ف 1 to 1 هتلاقي مثلا مس السحر او مس ديانا بيكلموكم، الاثنين طبعا احسن من بعض. ان شاء الله مس ديانا تكون معانا قريب في السبيكنج سيشن معاكم، تتكلم معاكم ازاي تظبطوا وتطوروا من نفسكم، ازاي تتكلموا، ازاي تنظموا افكاركم. هيتكلموا معاكم 15 minutes كل مره في توبيك غير الثاني. هيبقى اقول لكم قبلها بفتره التوبيك. فمن دلوقتي انا بقول لكم هبعت لكم الملزمه اللي فيها كل المواضيع الشائعه بتاعه السبيكنج، وفي فوكابولري واكسبريشنز مهمه لكل واحد. لازم تعتمد على نفسك وتحفظ الحاجات دي وتدخلها للديكشنري وتستخدمها، فتبقى جاهز قبل السبيكنج سيشن مع مس ديانا او مس السحر بموضوع بافكار واكسبريشنز. يعني كنت تتخيل ممكن تسالني في ايه، تقول لي مثلا واتس يور فيفورت هوبي، فانا هقول لها ايه ماي فيفورت هوبي. طب ايه الاكسبريشن اللي انا ممكن استخدمه؟ طب انا ممكن لازم اتعلم كام ايديوم كده، فتروح كاتب ايه هوبي ايديومز، فيجي لك مثلا ايه كلمه ماي كاب اوف تي. ماي كاب اوف تي يعني
I love it so much. فتقول لها مثلا ايه والله football is my cup of tea أو football is not my cup of tea. My cup of tea يعني I love it so much. يعني when you love something so much you say it's my cup of tea. خلاص؟ يعني English is my cup of tea. يعني I love English so much. فالناس كلها تقدر تقول I love English so much بس انت عشان مستواك يبقى عالي وتجيب سكور اعلى في الايلتس تقول English my cup of tea. English is my cup of tea. خلاص؟ etc. فال1 to 1 interaction ده هيكون موجود ب 20 مره. طبعا بعد ما بتخلص معاك السيشن خلاص بتدي لك الفيدباك خلال السيشن. يقول لك انت نطقت الكلمه الفلانيه غلط، عملت جراماتيكال ميستيكس في الكلمه الفلانيه، لازم تاخد بالك من كذا، تاخد بالك من كذا. وبعد ما بتخلص معاك بتكتب لك الكلام ده ترفعه لك على الايميل بتاعك. يبقى عندك ريكورد. المره اللي فاتت كان الدكتور هشام في الكورس اللي فات كان عامل لنا صوره خلاص بيقارن ما بين مستواه في اول سيشن في السبيكنج ومستواه في اخر سيشن في السبيكنج، الفيدباك اللي كان جاي له في اول سيشن وفي اخر سيشن وازاي حصل البروجرس. فالكلام ده يكون مهم جدا ان انت زي ما بتروح للدكتور كده، ربنا يا رب يعني يشفينا جميعا، تلاقي عندك الدكتور يدخل على السيستم فيلاقي طبعا مش في كل المستشفيات الكلام ده، في الخليج عندنا كده بيدخل على السيستم بتاع المستشفى يظهر له الهيستوري بتاعك ان انت بقالك سنه اتعالجت من كذا واخدت علاج كذا وعملت كذا، فانت يبقى عندك your own history. So you will you will see how your starts from here and became there. Okay? Part 1 هي بتكون عبارة عن introduction and interview. The interviewer or the examiner will introduce himself or herself to you, okay? And then she will ask you some personal questions. Some personal questions about your hobbies, your hometown. Very, very easy topics, very easy questions. And why should they start by these personal questions? To make you more confident. So whenever you talk about something you already know, where are you from? You say, I'm from Cairo. It is the capital of Egypt. It's one of the most crowded cities in the world. However, I love it so much. This is how you can answer the questions. Don't answer like this. Where are you from? Cairo. Cairo. ايوه كايرو. يا سيدي يا سيدي الايلتس لازم تجود يعني اديني 3-4 جمل خلاص، لازم تديني 3-4 جمل زي ما انا قلت كده. I'm from Cairo. It is the capital of Egypt. It's one of the most crowded cities in the world. However, I love it so much. انا كده عملت ايه؟ اتكلمت عن الموضوع بتاعي، فهو مستني مني كده، مستني مني اجود، بس ما تجودش بعيد، لا جود على قد الموضوع، خليك to the point. خلاص؟ from 4 to 5 minutes in this part 1. Part 2 it's an individual long term. يعني it's like a presentation. The examiner will give you a sheet of paper. In this sheet of paper you will have a topic and some questions, 4 to 5 questions you need to cover when you talk about the topic. Okay? Then third part, okay, it's two-way discussion. يعني two-way discussion. يعني بندردش مع بعض. بسألك سؤال ترد عليه بسؤال. بتقول لي حاجة بروح داخلك في حاجة ثانية. بندردش مع بعض. بندردش مع بعض. بدأ from 4 to 5 minutes. This is the speaking exam. يعني بتكون حوالي almost من 11 ل 15 دقيقة بتروحوا في يوم منفصل بعد الاكزام بتاعك او قبله او في نفس اليوم بس منفصل بعدها ب4-5 ساعات etc. speaking criteria مهم جدا تعرف يعني ايه criteria. يعني you will be evaluated according to fluency and coherence. يعني fluency and coherence
Are you talking without pauses؟ يعني بتقعد تتكلم I am from Cairo. It is the capital of Egypt. It is one of the most crowded cities in the world. But I love it so much. شفتوا كم كلمة fluency. Fluency يعني to talk naturally without hesitation, without pauses, without us. So someone is fluent means that he's talking or he talks. When he talks in English, you don't find any pauses. The flow, it comes from the word flow, you know, the flow of the water. تدفق الماء. So the flow of ideas. And it comes when you think in English, not in Arabic. So you think in English and you talk in English. Think in English, talk in English. But when you start thinking in Arabic, then you transfer and translate your ideas from English, from Arabic into English. This process is affected by stress. So whenever you're stressed, you will not be able to speak fluently as long as you translate your ideas from Arabic into English. So you need to learn how to think in English, and I will talk to you about this later. And coherence. Coherence means your ideas are connected together. So when I said I'm from Egypt, I'm from Cairo, it is the capital of Egypt, one of the most crowded cities in the world. However, هي بتاعت الcoherence. I love it so much. However, يعني وبالرغم من ذلك يعني أنا كده ربطت ما بين الأفكار اللي قبل كده والأفكار اللي بعد كده اللي بينهم contrast فاستخدمت however. فده الcoherence إن you need to use transition words. You need to follow the logical order of your ideas. Then lexical resource. Lexical resource means vocabulary. The vocabulary you're using. Are you using less common vocabulary when you talk? Or the vocabulary that the kids in grade 1 know? Are you using gorgeous or pretty? Nice. Are you using initiate or begin or start? The collocation. Collocation يعني you say I did a mistake. I did a mistake. Should you say I did a mistake or I made a mistake? I made a mistake. So mistake comes with the word make, not do. I do a mistake or I make a mistake. I make a mistake. This is called collocation. Collocation يعني الكلمة دي تيجي مع الكلمة دي مش مع الكلمة الثانية. تقول responsible for مش responsible about or responsible of. Responsible for, etc. Grammatical range and accuracy. You use only simple sentences, or you can use a mixture of simple, compound, complex sentences. لازم تتعلم تستخدم أنواع الجمل المختلفة ما بين الجمل البسيطة والجمل الكومبلكس. الجمل البسيطة والجمل الكومبلكس. 1 minute. Sorry for that, but I had to put the charger. تمام. So grammatical range. Grammatical range يعني use different levels of sentences, simple sentences, compound sentences, compound complex. طبعا كل ده هتتعلموه. يعني simple, compound complex الحاجات دي هتتعلموها بسرعة. خلاص. And accuracy. Accuracy means you write without mistakes.
the mistakes in spelling, the mistakes in grammar, etc. And right where we speak. And pronunciation مهم جدا. طبعا سمعتوا كتير ناس على السوشيال ميديا الابتلاء الشديد اللي احنا بنمر بيه كلنا، ان يجي لك مهندس او يجي لك دكتور او يجي لك محاسب او يجي لك واحد فجأة كده على يوتيوب ولا على الفيسبوك يطلع يقول لك تجربتي مع الايلتس. الله اكبر، اديني اول ما اقول لك تجربتي مع الايلتس اعرف انه يفتي على طول. افتي يا مفتي. بص يا معلم، انا كنت معدي من قدام البريتش كونسل، خلاص قلت ايه الايلتس ده؟ ايه الايلتس ده؟ ما ندخل اخد الايلتس ده كده في السخان. فرحت داخل شطفت الايلتس ده كده في في مينت، وجبت يا عمي 7.5. طبعا انت لا شايف شهادته ولا عارف اللي بيقوله ده صح ولا عارف غلط. طب عملت ايه؟ اقول لك بقى يا سيدي خطه جعفر للحصول على الايلتس. بص يا معلم، خد الكتاب ده والكتاب ده والكتاب ده والكتاب ده والكتاب ده. عارف اللي هو ايه؟ لما تروح للدكتور يروح كاتب لك لسته علاج قد كده. لسته العلاج دي خلاص اللي هو ممكن تكون يعني كل العلاجات اللي في الدنيا من كل الامراض اللي في الدنيا حطها لك في ورقه، ولا خد يا عم الامراض الكتب دي مع بعض او لسه العلاج دي مع بعض ممكن يكون فيها تعارض وتناقض وتضيع لك وقتك وتطول لك الطريق. زي ما كان بيقول الدكتور هشام من شويه، من كان شيخه كتابه كان خطأه اكثر او خطأه اكثر من صوابه. ليه؟ لان انت الدور الحد الاكسبيرينس او دور الترينر الايلتس ترينر هو اللي يكون دليلك في الطريق. يقول لك لا ما don't waste your time. This is how you save your time and this is the right path that you need to follow. خلاص؟ فاللغه يا جماعه علم زيها زي الطب وزي الهندسه وزي حاجات. المخ والتعامل معاه، احنا لما بندرس للمدرسين ازاي يشرحوا في التيسر ولا في التافل، بنعرفهم ان في حاجه اسمها سكيماتا. سكيماتا دي حاجات كده في المخ كده، خلايا الاماكن اللي بتروح لها المعلومه في المخ. المكان ده ليه طريقه تتفتح بيها السكيماتا، وطريقه تتحط بيها المعلومه جوه السكيماتا، وطريقه تتقفل بيها المعلومه جوه على جوه السكيماتا. الكلام ده ما يعملوش غير واحد دارس. التدريس علم مش فهلوه. فمش اي حد يطلع يكتب بوست يرضيك عن نفسك تسمع كلام يقول لك ايه. بص، مش لازم تكون شاطر في الانجليزي عشان تجيب سكور في الايلتس. مش لازم تكون جامد في الجرامر عشان تجيب سكور في الايلتس. مش لازم تكون بتنطق صح عشان تجيب سكور في الايلتس. طب كده هو عمل لك ايه؟ ردك عن نفسك. انت مش شاطر، انت مش بتنطق صح، انت مش شاطر في الجرامر، فهو لغى لك الثلاث حاجات الصعبين عليك. الله، سيف بوست. حلو البوست ده، جميل، بيطري على صدري كده اول ما اقراه. يا سلام، جبت الايلتس؟ لا. هتنجح في الايلتس؟ ادي الدقن اهي. واصلا اللي يقول لك الكلام ده نصاب، لا خد ايلتس ولا باين اصلا، تلاقيه جايب 5. بس كل الناس تسعى للشهره، كل الناس تسعى ان هي تكون يعني فيكتب لك الكلام اللي بيعجبك، اللي بيرضيك عن نفسك. وده منهج الشيطان يرضيك عن نفسك. الشيطان يقول لك ايه؟ يا عم تصلي ليه؟ ما احنا حلوين، انا 100 100. يا عم تصوم ليه؟ ما انت خليك مرتاح. يا عم هتقوم دلوقتي تتوضى كده في عز البرد ده اقعد تحت البطانيه اقعد شوف صوابع رجليك زرق ازاي من البرد اللي انت فيه. يا عم اقعد، يا عم اقعد شويه 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 قوم. فده اللي بيعملوه في البوست بتاعتهم، بيردوك عن نفسك. فالبرونسيشن مهم جدا انك تصلح البرونسيشن. البرونسيشن يعني ايه؟ يعني to speak properly, to pronounce words properly. ندخل على الريدنج. قلنا ان الريدنج is different from the academic IELTS and the general IELTS. It takes 60 minutes to answer 40 questions. So you need to answer 40 questions in 60 minutes. يا نهار اسود. يعني انا لو قعدت في سؤال 3 دقائق
كل سؤال دقيقتين ولا 3، يبقى انا محتاج ساعتين ضعف الوقت. يعني انا عشان اجاوب ال 40 سؤال دول محتاج قد ايه؟ محتاج يمر عليا في كل سؤال يا دوبك دقيقه. دقيقه، وبعض الاسئله تاخد دقيقه ونص. ليه؟ لان انا عندي 10 دقائق عشان انقل اجاباتي. طبعا لو انت لسه في المركز اللي انت بتاخد فيه الايلتس او بتمتحن، مفيش كمبيوتر. في دلوقتي بقى في كمبيوتر بيس تيست اللي انت ممكن تحل عن طريق الايه؟ الكمبيوتر الاختياري يعني. دلوقتي دخل الايلتس زي الاي بي تي، توفل الاي بي تي، انك ممكن تحل او يكون بدل ما تكتب بايدك تكتب على الكمبيوتر. خلاص؟ فتجاوب 40 سؤال في ساعه، يعني تقعد تقرا من 2000 كلمه ل 2750 خلاص كلمه، وتجاوب ال 40 سؤال دول في 50 دقيقه، وبعدين يبقى عندك 10 دقائق تنقل اجاباتك. يبقى انت كده تقدر تقرا ده كله وتلاقي الاجابات؟ لا يا معلم، ما احنا هنقول لك بقى التكنيك انك ازاي ما تقراش كل حاجه وتقدر تلاقي الاجابه. هو ده دورنا، ده شغلي. شغلك انت بقى انك تحل كتير وتعمل براكتس كتير. فانا اعلمك مره واحده ازاي ما تقراش كل حاجه وتلاقي الاجابه، وانت لازم تحل 20 30 40 امتحان بالطريقه اللي انا علمتها. خلاص؟ You can write on the sheet. Listening test. Listening test ده نفس الموضوع. General academic خلاص have the same test. طيب عباره عن ايه؟ عباره عن 40 دقيقه. خلاص؟ الليسننج بيكون اول حاجه في الايلتس يا جماعه. اول ما بندخل بنقعد في قاعه واسعه كبيره، بيدونا هيدفونز، بنحط الهيدفونز على وداننا، الصوت بيبقى واضح جدا جدا، بيكون حاجه وايرلس هيدفونز واضح جدا، صوت نقي جدا جدا جدا. خلاص؟ حط سماعات على ودنك، بيدوا لك الانستراكشنز، بيشغلوا لك الاوديو، بتسمع وبتجاوب في نفس الوقت. تسمع كم سكشن؟ بتسمع 4 sections. 4 sections. تسمعها كم مره؟ مره واحده. طب مره كمان. طب انا والله ما لقيتش اكتب. طب انا عاوز اروح لامي. مفيش الكلام ده. خلاص؟ انت تسمع مره واحده. فالتكنيك انك ازاي تسمع وتكتب في نفس الوقت. ده برضه دوري. اعلمك دلوقتي وهنعمل ان شاء الله في الكورس قدام شويه، نعمل براكتس مع بعض زي نسمع ونجاوب في نفس الوقت. نيجي بقى للرايتنج. اوكي؟ writing test part 1. part 1 في حد يسأل سؤال. ليه بس ليه بتخافي ليه يا صاحبي؟ مفيش. كل ان شاء الله ده هيروح مع اول براكتس نعمله كل شويه. احنا لسه في اول الطريق يا ساره. هنلاقيه ان شاء الله الفتره الجايه. هنتعلم مع بعض ستيب باي ستيب. الانجليش بتاعكم هيرتفع جدا. انتوا هتلاقوا في اول سيشن كمان في السبيكينج هتحسوا بصعوبه شديده جدا وخايفين ومرعوبين. فانا بقول لكم دلوقتي يا جماعه ان الناس اللي هم الاكزامينرز اللي معانا دول مش بيمتحنوكم، دول بيعملوا براكتس معاكم، دول بيدربوكم. انت قاعد قدامي دلوقتي خايف؟ لا، انت بتتعلم ايه؟ فلما هتتكلم مع الناس اللي هيتصلوا بيكم يسالوكم، اتكلموا معاهم بنفس الاحساس. دول جايين يساعدوكم، مش جايين يختبروكم، مش هيدوكم درجات، مش هيعاقبوكم. خلاص؟ مع ان والله في ناس عاوزه تتعاقب. في ناس عاوزين بعد كل سبيكنج سيشن كده نجيبهم كده لايف كده ونضربهم او نديهم عقوبه كده بقى. خلاص؟ نقول لهم نديهم حكم زي لعبه الشاي بتاع زمان. يجي مثلا نقول لمحمد مثلا كده ايه، تعالى غني. اقول له اشرف غني لنا. اشرف العقوبه بتاعتك انك تغني. طبعا اشرف لو غنى يبقى كده العقوبه دي مش بتاعته هو، بتاعتنا احنا. كده بنعاقب نفسنا. I don't have any ideas to write. However, I read a lot. Come on. So let me tell you something. Listen to me, Alia. Alia, I'm gonna tell you how to organize your ideas. What should you start with?
what you should write here, what you write there, how you follow the logical order of your ideas, etc. And the difference between this genre and that one, what the difference between the discussion essay, the problem solution essay. See you, Ashraf. Are you gonna sleep? I will tell you in detail how to write every single type of essays. But you need to have ideas about what you are going to write about. You will get these ideas from reading in general and reading essays, reading IELTS essays. And I will send to you also a file of essays. These essays you need to read, because you're lucky that the topics of IELTS are similar and they can be repeated. Yeah, you can have the same topic that you read about or you wrote about before in the exam, or similar one. So you can get ideas from the essays of IELTS that we can find on YouTube, on Google, Liz, for example, or any of the IELTS websites. So I will send to you a lot of essays, so you read to get ideas. Now, one of the topics, or you can have the test, or you can take the test and you find a new topic that you have no ideas about. You know nothing about this topic. What should you do? Should you stop? Let me tell you something, Anya. In IELTS, we only judge and evaluate your language. We only judge and evaluate your language, not your ideas. Yeah, if your ideas are nonsense, fake, not real, I will evaluate how you express this nonsense, this fake, thoughts in proper language, using less common vocabulary, correct grammar, no spelling mistakes, coherence, cohesion, different levels of complexity. That's it. يعني انت لو مش عارف عن الموضوع اي افكار تقدر تالف. يعني لو مثلا قال لك في البروبلم سوليوشن اساي، يقول لك مثلا ايه هي حلول الاوبيسيتي اللي هي السن، فانت تقول لي مثلا من ضمن حلول الاساي ومن حلول الاوبيسيتي ان انت مثلا تمشي في الشارع فتدور على شارع فيه كلب مسعور، تروح جاي قدام الكلب وتهش الكلب فالكلب يجري وراك، تقعد تجري لمده 10 كيلو فتخس. والله بص ده حل. انت شايف ان الحل ده خلاص؟ انت شايف ان الحل ده كويس يعني بيخسس، اوكي مش مشاكل، ده من ضمن الحلول. خلاص انا مثلا شايف ان انت بتقوله ده تهريج، لكن انت ازاي قدرت تعبر عن التهريج بتاعك؟ قدرت تعبر عنه ازاي؟ in proper English. خلاص الفوكابلري بتاعك كان فين؟ الجرامر بتاعك كان فين؟ السنتنسز بتاعتك كانت ايه؟ الايديز forget about the ideas. forget about the ideas. انت رتبت الافكار بتاعتك ازاي؟ هي صحيحه ولا مش صحيحه؟ هي valid ولا مش valid؟ هي realistic ولا مش realistic؟ هي كلام فارغ ولا مش كلام فارغ؟ انت ازاي عبرت عن الكلام الفارغ؟ This is the most important thing. So whenever he asks you about anything to write and to speak about, don't stop. Talk. Write. My problem is in listening. Okay, so you should listen a lot. Every day, Yasmin and Mikawi, you must watch a video on TEDx, on YouTube, with English subtitle. Listen a lot. وانت واقفة في المطبخ بتغسلي المواعين في البرد ده الله يعينكم، خلاص شغلي السماعات بتاعت الموبايل
ودنك واسمعي انجلش، اسمعي انجلش طول الوقت، واسمعي بوعي. يعني ايه اسمعي بوعي؟ يعني اسمعي وانت بتركزي عشان تلقطي حاجه. اسمعي بوعي، ما تشغليش زي اللي بيشغلوا القران والقران شغال عمال يوش وهو مش سامع هو بيقول ايه اصلا. لا، اللي هو ايه؟ انصتي. listen، مش listening، مش hearing. خلاص؟ mine is reading. reading هقول لك انا بقى التكنيكس والتاكتكس بتاعت الريدنج عشان خاطر الناس اللي ما عندهمش وقت يقروا بسرعه. خلاص؟ فنشتغل على الموضوع ده. ان شاء الله يا ياسمين اسمعي كتير، وان شاء الله يا هلال تقرا كتير، ونعلمكم في التكنيكس والتاكتكس بتاعت كمان الليسننج في الايلتس ازاي تاخدوا بالكم وتركزوا ازاي. ماشي؟ ولازم نسمع كتير، لازم نقرا كتير. ده يفرق معانا بشكل كبير جدا جدا لما نسمع. وبالذات يا ياسمين حاولي تسمعي بريتش اكسنت عشان خاطر الايلتس. الليسننج اللي بيجي لنا في الايلتس كله بريتش اكسنت. خلاص؟ فيا ريت نسمع بريتش اكسنت عشان خاطر نتعود على البريتش. خلي بالنا يا جماعه في ناس كتير جدا جدا من المصريين موهومين انهم بينطقوا بريتش مش امريكان. يقول لك ايه؟ انا ما بقولش يا عم، انا اصل انا بنطق بريتش، انا ما بنطقش امريكان. يا حبيبي انت لا بتنطق لا بريتش ولا امريكان، انت بتنطق شنكوتي. خلاص؟ فانت الشنكوتي بتاعك ده ملوش علاقه لا بالبريتش ولا بالامريكان، انت بتنطق حاجه ثانيه خالص. دي اسمها ايجيبشن اكسنت. طبعا ايجيبشن اكسنت ما فيهاش مشكله، كل بلد عندها اكسنت ومش عيب ان يبقى عندك ايجيبشن اكسنت as long as you pronounce every single sound properly. عندك ايجيبشن اكسنت بس بتقول ثا وذا وبا وبا وفا وفا، ما عندكش مشكله فيهم؟ خلاص ما عنديش مشكله. اي ميستيكس في البرونسيشن تغير الكلام من معناه، بتقول بدل ثن اللي هي معناها نحيف تقولها سن معناها دم، دي كده غيرت المعنى. وهكذا بن وبن، الحاجات دي كلها بتغير المعنى. ماشي؟ I always read BBC News like every day, but I can't score much a reading test. Let's practice. Let's practice. Have you taken the exam before, Halal? Have you taken the IELTS before? IELTS exam? What's your score? What's your not official? Okay, but what's your average score in reading? That's good. Not bad. That's not bad. 35 is not bad at all. Talking about 35 means reading. Um, 35 means, let me say, 35 means 7. Yeah, 35 means 7. Yes. Yeah, from 34 to 35, you're 7 in reading. So, يعني the more you practice, you will go up. 7 reading دي حلوة جدا على فكرة. لأن reading معروف في IELTS is one of the most challenging. يعني in my point of view, it is the most challenging part. لأن أنت بتقرأ كمية كبيرة جدا جدا في وقت قصير جدا جدا، وقت very limited and very challenging. فإنك تجيب 35 يعني يبقى عندك only 5 mistakes. That's good. خلاص؟ Okay, so you're moving from, يعني it's easy for me to move with you from 6.5 to 7.5. Inshallah. يعني one band score is easy for us. In one course, you can do it. You can do it, inshallah. Inshallah, I will. Inshallah, I will send to you in the group of links a lot of resources. Inshallah. Inshallah. فما تقلقش يا هلال، ان شاء الله you can do it. ولكن يا هلال لما احنا بناخد السيرتيفيكت من البريتش كونسل اللي هو teaching IELTS certificate، قالوا لنا ايه؟ قالوا لنا every band score يعني from 7 to 8 from 6 to 7 to move this one band score you need 100 practice 100 hours practice. كل واحد عاوز يزيد مستواه من 6 ل 7 لازم يعمل
براكتس 100 ساعه 100 ساعه. عشان كده قلت لكم يا جماعه الموضوع مش بسيط. It's not that piece of cake, but it's not that impossible. It's a little bit challenging, but possible. As long as you follow my directions, my tips, inshallah you will get the best school you deserve. ماشي يا شباب؟ From day one, my job, I will do it. I will do my best with my team. خلاص؟ And you need to do your best. اوعى تيجي في نص الكورس وتقول لي انا مستواي ما بيتقدمش. عشان هسألك سؤال اقول لك انت عملت ايه؟ عملت ايه من بدايه الكورس؟ انا قلت لك اول مره وده متسجل، ممكن اروح جايب لك كده التسجيل واسمعك الكلام اللي انا قلته كله النهارده. حضرتك ذاكرت 10 ساعات في الاسبوع؟ قول لي لا. حضرتك سمعت انجليزي كل يوم؟ لا. حضرتك عملت براكتس سبيكينج وانت سايق العربيه قعدت تتكلم نفسك بالانجليزي وقفت قدام المرايه وانت بتحط الايلاينر وقعدت تكلمي نفسك بالانجليزي ولا لا؟ لا. كلمت صاحبتك اللي راكبه معاكي في العربيه وقفلت عليها عشان مراتك ما تشوفهاش؟ لا، ما انا خفت مراتي تشوفها. طب انت كده ما عملتش حاجه وحضرتك زعلان مني ليه؟ انت مستواك ما اتحسنش. انا ما بديش حقن. انا ما بديش. بس يا دي ما تضحكيش. انا ما بديش حقن. خلاص؟ حقن الانجليزي ما بديهاش. انا بديك علم. انا راجل اتعلمت ان اللي يحترم العلم يحترم نفسه والناس بتحترمه. انا ما اعرفش ابيع للناس الهوا. اقول لك بعد الكورس ده هتبقى ايه؟ واد ايه؟ بريفكس. لا. خلاص؟ ازاي؟ How can I divide the 10 hours in a week? It's a very good question. Yes. Number one, every day you need to study 2 hours. For example, today is Monday. Tomorrow is off. Tomorrow we will not have a session together. So I want you to study 2 hours tomorrow. How? In the morning. You're free. You're at work. So you can just, instead of looking at Facebook or chatting with some one of your friends, just watch the video and concentrate. Hold a pen and write down some new vocabulary. Write down the word that you corrected yourself in pronunciation. Half an hour. That's good. Then, driving time. Listen again. Then, washing the dishes. Listen one more. Then at night, read or write something. That's it. This is 2 hours. كل يوم بقى اعمل كده لحد ما يبقى ده الديلي روتين بتاعك. كل حاجه في حياتنا. اللي عارفين اللي بيعملوا الدايت، اللي بيعملوا الدايت دول ايه؟ هو انت بتبداي في حياتك في البدايه خالص بانك تعملي دايت. تبداي تعملي ايه؟ في دايت اسلامي. الدايت الاسلامي انك اسلامي دايت انك تاكل كل حاجه وتدعي ربنا تخس. مش ممكن. خلاص. مالكوش دعوه بقى بالدايت الاسلامي ده. خلاص؟ ما تعملوش الدايت الاسلامي. خلاص؟ مش هتخس. الدايت التاني بقى النوع التاني من الدايت اللي بتعمله كل البنات. اللي هو تقعد على الغراب بتاع الكباب او تروح هنا في استوديو مصر ولا في اي مطعم مصري تضرب ايه الكباب لو سمحت عاوز واحده بيبسي دايت. فتعمل ايه البيبسي دايت. فده برضو مش هيكسس. خلاص. الدايت الصح انك يبقى these small portions of foods will be your lifestyle. You don't eat much because this is your lifestyle. بعد ما مشيت على الدايت شهر 2 3 سنه بقى your lifestyle. خلاص معدتك قفلت وصدرت مش هتعرف تاكل الكميه دي. خلاص انا الساعه 8 ما باكلش. خلاص بنام خفيف. هو بس يا دوبك اضرب لي كده ايه حتتين ممبار بالليل قبل ما انام وخلاص. هو دول كده ايه عشان اعرف انام خفيف واكل بعدين الزبادي عشان بس ايه الارتجاع.
فاهمين؟ فيعني ده اللي انت لازم تشتغل عليه، ان انت اللايف ستايل لازم يتغير. ايه اللايف ستايل؟ انك تسمع انجلش، تكتب انجلش، تقرا انجلش، تتعلم انجلش لمده شهرين ونص. مع الكورس هتفرق معاك بشكل رهيب رهيب. اوكي؟ Please do your best يا رب. ان شاء الله. نرجع لموضوعنا تاني. انا كنت لسه معاكم في معلش. الرايتنج يا شباب زي ما اتفقنا قبل بس ما انسى، الرايتنج بيكون اخر سيشن. احنا عندنا الليسننج وبعدين الريدنج وبعدين الرايتنج. الرايتنج بيكون تو بارتس. الاختلاف ما بين الاكاديميك رايتنج والجنرال رايتنج بيكون في تاسك 1. تاسك 1 دي المفروض تاخد منك 20 minutes. بعدين تاسك 2 تاخد منك خليني بس اقفل هنا وارجع تاسك 1 المفروض تاخد منك 20 minutes لان انت بتكتب فيها 150 كلمه. تاسك 2 تاخد منك 40 minutes لانك بتكتب فيها 40 words. خلاص؟ في 20 minutes الاولانيين في الجنرال ايلتس بتكتب، بيجي لك خطاب letter تكتبه. اللتر ده ممكن يكون واحد مثلا كان في فندق وعنده مشاكل فبيقول لك اكتب شكوى لصاحب الفندق او مدير الفندق. واحد كان في واحد صاحبك مثلا انت بتدعوه ان هو يزور بلدك، فبيقول لك اتكلم عن بلدك والاماكن اللي هو ممكن يزورها والترتيبات اللي انت ممكن ترتبها له عشان يجي يشوف بلدك. فده تكتبه 150 كلمه انا بضيف يعني مينيمم 150 words. بعدين تكتب تاسك 2. طبعا ده مختلف في الاكاديميك. بارت 1 او تاسك 1 ده بيكون عباره عن جراف، باي جراف، بار جراف، لاين جراف، تيبل، كل انواع الجراف. بتحول الجراف ده الرسم البياني ده الى اسد. طبعا ده كله ليه طريقه اسلوب مختلف هنتعلمه ان شاء الله. اما بارت 2 او تاسك 2 بتكتب 250 كلمه او اكثر، يعني حوالي 250 على يعني حوالي 20 سطر 25 سطر. خلاص؟ طبعا ده كتير. الناس اللي ما بتعرفش تكتب باراجراف لازم تتعلم تكتب باراجراف وبعد كده تكتب اسايز. ان شاء الله ده نتعلمه مع بعض في الكورس باذن الله. كل اسبوع نكتب، كل اسبوع يتصحح، كل اسبوع ندينا فيدباك. ما تقلقوش في الرايتنج ان شاء الله هنتحسن كتير. 250 words دول ممكن يجي لك موضوع different types of essays. ممكن يكون discussion essay, opinion essay, advantages, disadvantages essay, problem solution essay, cause and effect essay. كل ده هناخده بالتفصيل ان شاء الله الفتره اللي جايه. ده بالنسبه للايلتس. بتقعد ساعه تكتب لمده ساعه. لازم تكون افكارك حاضره، لازم تكون عندك ازاي تنظم افكارك، ازاي تعرف تجيب سكور عالي. ده كله برضه هنتكلم عنه بالتفصيل. May I ask you a favor, Dr. Temer, could you arrange for some kind of IELTS simulation exams for the group? So must be participant feel the difference between their level at the beginning and the end of the course. إن شاء الله إن شاء الله this will happen إن شاء الله يا دكتور بإذن الله قريب جدا. هنبدأ نعمل listening خلاص ونشوف كل الناس أخذت كام في listening. ومرة كمان نعمل reading ونشوف كل الناس أخذت كام في reading. مرة كمان نعمل writing ونشوف كل الناس أخذت كام في writing. وspeaking ونشوف كل الناس عملت كام في speaking. بعدين في آخر الكورس نعيد الكلام تاني. ده أسلوب في التدريب اسمه TTT اللي هو test teach test. Test at the beginning, diagnostic test, then teach, then test again to feel the progress as Dr. Hisham said. لا ده ان شاء الله هنشتغل عليه ان شاء الله هنا في الكورس يا ساره. مش هنقدر نخلصه كله بس ده هيبقى ريفرنس قوي جدا ليكي تشتغلي عليه مع نفسك خلال الكورس وبعد الكورس ان شاء الله. We're going to follow it. We're going to take some lessons from it. But this book can be covered in 4 weeks or 5 weeks. Yes? So you need to exert your efforts to do it, to finish it alone. Okay? في حاجة غلط. Is there anything wrong? Nothing. Everything is okay.
طيب يا شباب. Today I've finished my session and I'm ready to answer any question you have. طبعا انتوا بتبصوا لي تقولوا لي طب انت قاعد بنص كم لازم يبقى عندك برد، ما احنا عشان ما عندناش شتاء وكده بتاع، يعني بيجي لنا برد في الصيف. احنا يعني بس احنا بجد مش في مصر. يا جماعه يهديكم الله. ديما، ساره، رباب، علياء، عسال، بهاء، فتحيه، جالكسي نوت 9، مش عارفين مين، بلال، هشام، خالد، محمد والي، بي سي مش عارفين مين برضو، ساره، شيماء، ياسمين مكاوي. في ناس ما دخلتش معانا النهارده وفي ناس دخلت وخرجت، ما اعرفش النت فصل عندهم ولا ايه. قريت اسمهم في الاول مش لاقيهم دلوقتي. الشيماء موجوده معانا مش موجوده دلوقتي، في ناس ثانيه. يا جماعه any question? Any question? Can you hear me? Hello? Hello there? Perfect. كلنا متحمسين، اهم شيء الحماس. If I got the test of IELTS from your institute, then can I get the certificate? No. IELTS, you only get the IELTS from the British Council or IDP. These are the two places where you can get the certificate from. يعني المكان المعترف به في الايلتس في العالم كله هم دول، يا اما IDP يا اما البريتش كونسل. هم دول المكانين بس اللي تاخدي تمتحني فيهم الايلتس. انا معايا من خلال ITI جدة you study IELTS preparation course and you can get a certificate at the end of the course with your level. يعني نقول في نهايه الكورس انت الليفل بتاعك اصبح C1، اعمل لك امتحان بليسمنت تيست واقول لك المستوى بتاعك بقى كذا. معاكي سيرتيفيكت من ITI بتقول مستواكي في اللغه B2 B1 C1 etc. ده اختبار المستوى مش IELTS سيرتيفيكت. خلاص. my advice for you before next session. Okay. بص يا حبيبي، احنا ان شاء الله باذن الله النهارده هننزل ملزمه للسبيكينج. الملزمه دي لازم تحفظ منها كل اسبوع 1 topic او 2 topics. 1 to 2 topics، لان احنا عندنا 10 اسابيع الكورس وهم 20 موضوع، فلازم تقسم ال 20 موضوع ده على الايه؟ على الاسبوع، على 10 اسابيع. ماليش دعوه، لازم يخلصوا. كل توبيك بيكون على 1 page او 2 pages. فلما تحفظ في الاسبوع 2 pages، المهم لما بتحفظ لازم تستخدم to practice. Talk to yourself in front of the mirror. سجل لنفسك على الموبايل، سجل نفسك من دلوقتي عشان تيجي نهايه الكورس تقول ياه، تسمع كده نفسك ياه انا قد ايه كنت في مستواي هنا وبقيت هنا. كل ما ابتدي اركز لما تسجل هتكتشف اخطائك. خلي بالك لما تسمع نفسك حتى بعد ما تسجل النهارده هتكتشف حاجات بتعملها غلط. الافلام والمسلسلات طبعا مفيده، اكيد مفيده، لا شك هي مفيده، بس حاول تركز انك تتفرج على افلام او مسلسلات بريتش مش امريكان، عشان الايلتس بيكون الاكسنت اللي انت بتجيلك في الليسننج بريتش. احنا عاوزين نبقى familiar with the British accent. ماشي يا باشا. ياسمين مكاوي خرجت ودخلت بي سي، ما انت دخلت من اللابتوب بقى. any question؟ انا مش مبسوط ان في ناس قاعدين passively don't participate, don't ask, don't question, don't even laugh. لا بيضحكوا قاعدين كده فايبريشن، لا ضحكوا ولا سؤال سالوا ولا جابوا ولا عملوا اي حاجه.
فانتوا قاعدين كده يعني ايه محطوطين على السايلنت مود، يعني لا مش هينفع كده. يا ريت ادوني كده اي شغل، يعني ادوني اي انديكيشن انتوا موجودين. خلاص؟ لا ما تسالش، سوري ما تتحركش، اسف. محرج بس لا، اسال اكتب بالعربي، مكتوب بالانجليزي اكتب بالعربي، مش مشاكل خالص. في ناس كتبت النهارده وعملوا سبيلنج ميستيكس، علقت على السبيلنج ميستيكس ولا صححت لهم ولا اي حاجه، فهمت اللي هم كانوا عايزين يقولوه ومشيت العمليه وعدت عادي جدا. جايين نتعلم عادي، عادي يعني. لا هو عشان تتعلم لازم تبقى حاسسني انك موجود، انا بحب كده يبقى فيه يعني you're so excited yeah because exciting دي كده معناها ان انت مثير. انت مش مثير طبعا، انت عندك حماس، يبقى you're excited. مش exciting. دي بقى اسمها ايه؟ اسمها collocation. طيب ماشي، ما هو انت بقى انت المره دي فاهم 55% من كلامي بالانجليزي، المره الجايه محمد هتفهم 60، المره اللي بعدها هتفهم 70، المره اللي بعدها هتفهم 80، المره اللي بعدها هتلاقي نفسك فاهم 100%. خلاص؟ Sometimes I make mistakes in speaking, such as grammar. How can I avoid this? The speaking examiner will tell you in detail what you should do. أنا هقول لك وهم هيقولوا لك. هقول لك الأخطاء اللي أنت بتقع فيها وإزاي تتجنبيها. ما تقلقيش، معاكي واحدة مخصوص ليكي 1 to 1 هتسمعك لوحدك، هتركز معاكي لوحدك، هتقول لك أخطائك لوحدك يا سارة. الحماس ده مهم جدا جدا جدا، مهم. الله يبارك فيك يا دكتور هشام، تسلم يا حبيبي، جزاك الله كل خير. شكرا دايما لتعليقاتك الجميله. ان شاء الله يا رب يا رب، اتمنى والله، اتمنى والله كلكم تجيبوا الايدز ويعني ترفعوا راسي باذن الله. الكمبيوتر بيس تيست خلاص، الكمبيوتر بيس تيست انت بتحل كل حاجه، بتكتب على الكمبيوتر، بتختار الاجابه الصحيحه في الليسننج وفي الريدنج، لكن السبيكنج بيكون 1 تو 1 ماشي، مش ما بتسجلش على الكمبيوتر. انما البيبر تيست بتكتب بايدك الرايتنج على ورقه خط بيبقى لها رصاص، او بتعلم تختار الاجابه الصحيحه وتنقلها في الانسر شيت. ده الفرق بين الاثنين. ساره بتقول انا بفهم الكلام، الكلام ان ازاي استحضر الجمله بسرعه، عشان بتفكري بعربي يا ساره وبتترجمي العربي بتاعك الانجليزي، فده بياخد مع الاسترس وقت، فبتتوه منك في الكلام. لكن لما هتلاقي نفسك مره في مره عملت السبيكنج سيشنز بتاعتنا، السرعه بتاعت الفلونسي دي هتزيد عندك كتير. لما تكوني محضره الموضوع قبلها، عندك فوكابلري محضراه وحافظاه خاص بالموضوع قبلها، بتيجي تتكلمي معاها مره في مره وتسمعي النصائح بتاعتها، هيفرق معاك كتير. You're welcome يا ساره. Thank you very much. Thank you يا رمضان. جزاكم الله كل خير. Thank you. I'm very happy to be with you today. Thank you for joining my English for IELTS course. Inshallah, you will get what you deserve. Inshallah, you will achieve your goal. Thank you very much. See you, inshallah, next Friday, inshallah. ان شاء الله المحاضره دي هتتسجل وهتبقى موجوده عندكم بكره ان شاء الله اللينك بتاعتها. سلام عليكم.